I always believe that if you are shameless, you can do anything. I came to Chennai. இங்க இருக்கிற people என்னை பார்த்த விதமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. ஏன்னா என்னோட பாஷை அப்படிதான் இருக்கும். பாஷை, ட்ரெஸ்ஸிங், சின்ன சின்ன வெற்றி தான் நம்ம வாழ்க்கையோட போதன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அதுக்கு நான் அடிக்ட் ஆனேன். Every single effort matters a lot, Abhi. So you're a self-made person. Obviously, I'm proud to say that I'm a self-made person. Doing so many degrees in English. Public speaking போணும்னு எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது? I found an amazing study from NLP that I think அங்கே தான் என்னோடைய actual skill of public speaking start ஆச்சு. So what is this NLP? Are you using it even today? பேண்டமிக் டைம் எல்லாம் வரும்போது இண்டிபெண்டண்டான ஒரு லைஃப் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்து எனக்கு ரொம்ப கிரியேட் ஆச்சு. கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கே நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறோம். குவீன்ன்றது ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் கோ. வாட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் தட்? இஃப் யூ பிலீவ் இன் த பவர் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் யூ வில் பி த குவீன். அது ஏன் அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது? கண்ணை பார்த்து பேசுறதோ இல்லை ஸ்டேஜ் மேலே ஏறி பேசுறதோ? பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இஸ் அ பவர்ஃபுல் டூல். அந்த பயத்தை நம்ம எப்படி போக்க வைக்கணும்? ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ டான்சர், டான்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ரைட்டர், ரைட். இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ஸ்பீக்கர், ஸ்பீக். இதுக்கு வேற வழியே கிடையாது. ஐ வாண்ட் டு மேக் அ clear statement here, Abhi. We faster courses, especially for college students. Pre and post placements training நம்ம இதுல கொடுக்குறோம். ஆர்கானிக்கா டிசிப்ளினா கொடுக்குற ப்ராக்டிஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா 21 daysல பக்காவா இங்கிலீஷ் மேல உள்ள பயம் ஒரு துளி கூட இல்லாம உங்களுக்கு ஆயிருக்கும். Where did you study? It doesn't matter. What do you study? How did you study? That matters. Welcome to Statzone podcast show. So today we have a very interesting, daring, confident public speaker, trainer and Instagrammer. Welcome Karthika Mani. Introduce yourself, Karthika. We would love to hear about you through you. I'm Karthika Mani, the founder of the Shameless Academy. I am a communication trainer and a public speaker. I trained over 20,000 people so far. I have 10 years of experience into teaching and coaching. Awesome, Karthika. How did you choose this name Shameless? I found it weird and yet interesting. So how did you choose this name? When we try something, we always feel shameful. And I always believe that if you are shameless, you can do anything. When you have that attitude of showing yourself, expressing yourself, that is very much important. Most of the time, people were not ready to do that. And if you feel shameful about yourself, you will never ever touch any heights in your life. But if you feel shameless, definitely you can go anywhere and do whatever you want. And that's what I believe. I strongly believe in that point. That's the reason I named my academy as The Shameless. So Karthika, I know you're basically from a down south state, from Tirunelveli town. So studying in a Tamil medium school and coming to Chennai for English literature. So how did the transition happen from Tamil medium to English medium and then English communication training and speaking and Instagramming? So you've come to the trend. How did all this happen? Basically, our family is highly concentrating on education. My sister is a district topper. And I'm also so good in my academics, actually. I got 98 marks in maths. Wow. Out of 200, Abhita. ரொம்ப தத்தி பொண்ணு படிக்கவே வராது. So I didn't get a good score. I didn't get seat from any of the colleges, but only one college was showing mercy and I got admission. Still I remember the first day of my college. I seriously didn't have any knowledge about English. Miss, please miss. That's what I started my day. And out of that 60 students, there were 6 or 5 students from Tamil medium. And most of the students dropped out. And every class, okay, my teachers were very sincerely teaching something. But it was like Bahubali's Kalagaya dialogue. Nimda, Dostashtra, tell me. What they were teaching, that was really a horrible experience. And I decided, அப்பா கால் பண்ணி நிறைய ட்ராமாலாம் பண்ணேன். அப்பா எல்லோரும் எனக்கு கொடுமைப்படுத்துதாங்கப்பா, கூட்டிகிட்டு போயிருப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். பட் மை ஃபாதர் வாஸ் டெல்லிங், பிச்சை எடு. எல்லா பேரண்ட்ஸும் ஆக்சுவலி என்ன சொல்லுவாங்க, மாடு மேயின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் என் அப்பா பிச்சை எடுன்னு சொன்னார். பிச்சை நான் எதுக்கு எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது மை ஃபாதர் வாஸ் கிவிங் அன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தட் அறிவு பிச்சை யார்கிட்ட வேணாலும் எடுக்கலாம், காசுக்காக அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம என்றைக்குமே பிச்சை எடுக்கக்கூடாது, பட் அறிவுக்காக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தட் வாஸ் த டேர்னிங் பாயிண்ட். நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நிறைய கேட்பேன். ஏன்னா எனக்கு ஒரு பக்கா கிராமத்தில் படித்த பொண்ணு, ஒரு தமிழ் மீடியம் அப்படிங்கும்போது எனக்கு எந்த நாலேஜுமே இல்லை இங்கிலீஷில் பற்றி. யூ டோன்ட் ஈவன் பிலீவ் அபிதா, ஃப்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட நான் லிஃப்கோ டிக்ஷனரி வச்சு தேடியிருக்கேன். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எந்த நாலேஜுமே இல்லாத டைம். ஸோ என்னோடய சைக்கிள் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்துச்சு. சொல்லி வச்ச மாதிரி எல்லா டீச்சர்ஸும் பூஜை புனஸ்காரம்லாம் பண்ணாங்க. அவ்வளோ கேவலமான மார்க்.
ஸோ தமிழ் பேப்பர்லேயும் அதே மாதிரி 6th பேப்பராக எனக்கு கொடுத்தாங்க. நானும் ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன், எல்லா பேப்பர் மாதிரி இதுவும் காலி ஆகிடும்ன்ட்டு. பட் தட் வாஸ் அ ஷாக்கிங் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ. அந்த பேப்பரில் ஐ காட் 97 மார்க்ஸ். அந்த அவுட் ஆஃப் 100. எஸ். ஸோ மொத்த கிளாஸ் தமிழில் 97. எக்ஸாக்ட்லி. ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? எனக்கே அது தெரியல. பட் லேட்டர் ஐ கேம் டு நோ. நான் இங்கிலீஷ்க்கும் அதே எஃபர்ட் தான் போட்டேன், தமிழுக்கும் அதே எஃபர்ட் தான் போட்டேன். பட் ரொம்ப சின்சியராக போட்ட எஃபர்ட் அது இவ்வளோ நல்லா வெளியில் வரும்போது அந்த கிளாஸில் இருந்த அந்த 60 பேருமே அப்படியே அந்த 59 பேர் என்னை திரும்பி பார்த்து இவளா அப்படின்னு அந்த கேட்ட மொமெண்ட் வாஸ் அ ஸ்பார்க் இன் மை லைஃப். அண்ட் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன வெற்றி தான் நம்ம வாழ்க்கையோட போதைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுக்கு நான் அடிக்ட் ஆனேன். அங்கே நான் ட்ரை பண்ணேன். ஐ கேம் டு நோ, சின்சியராக ஒரு விஷயத்தில் நம்ம எஃபர்ட் போட்டோன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல உனக்கு ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய பெரிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் பார்த்தேன். அண்ட் தேட் மேட் மீ டு டூ மோர் இன் மை லைஃப். அண்ட் அப்போ ஆரம்பித்தவ இன்னே வரைக்கும் நான் நிறுத்தலை. ஐம் கீப் லேர்னிங், ஐம் கீப் மூவ் ஃபார்வர்டிங் இன் மை லைஃப். ஸோ எப்படி இப்போது இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க, அது வந்து ஒரு ரேண்டமாக எடுத்த கோர்ஸா இல்லை கான்ஷியஸாக சூஸ் பண்ண? ரேண்டமாக எடுத்த கோர்ஸ் தான் அபி. அது ஏன்னா எனக்கு எந்த காலேஜ்லையுமே சீட்டு கிடைக்கல, பாவப்பட்டு ஒரு சீட்டு கொடுத்தாங்க. பட் த ரிஜெக்ஷன் வாட் ஐ ஃபேஸ்ட் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம் மேட் மீ டு டூ மோர். பிகாஸ் நான் ஒரு பேப்பரில் வந்து நம்மளுக்கு படித்தாலே எழுத வராது, ஒரு 2-3 நாள் வந்து லீவ் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன். சடனாக வந்து டெஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க, எழுத முடியல, என்னன்னே தெரியல. ஸோ என் டீச்சர் வந்து என்கிட்ட கொஷின் கேட்குறாங்க. இட்ஸ் அ லாஜிக் கொஷின். ஓகே, புதுசாக இருக்கிறேன், வாட்ஸ் யர் நேம்? அதெல்லாம் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். மை நேம் இஸ் கார்த்திகா. வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம்? ஸோ வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் ஆப்வியஸ்லி வி ஹேவ் டு சே அ பிளேஸ். பட் என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா, நான் ஹாஸ்டலில் தங்கியிருந்ததுனால ஐ எம் ஃப்ரம் ஹாஸ்டல் மிஷ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். த வெரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஷி வாஸ் ஸ்கோல்டிங் மீ. பட் நீ என்ன எவ்வளோ வேணாலும் திட்டிக்கோ, ஏன்னா எனக்கு தான் புரியாதே அப்படின்னு சில மாதிரி நின்றுட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஷி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்னாய்ட். கெட் அவுட் ஆஃப் த கிளாஸ் அப்படின்னு கை காட்டினவனே தான் தெரிஞ்சு வெளியில் போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜே இல்லாமல் நான் இருந்தேன். என்னை நிறைய ரிஜெக்ட் பண்ணினாங்க. இன்னும் சொல்ல போனால் கிளாஸில் நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசுகிறதுக்கே தயங்குவாங்க. பிகாஸ் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னே எனக்கு புரியாது. அங்கே ஒரு பெரிய உங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தது. Obviously it was developed during my college time. Even my HOD called me and she decently asked me to walk out of the group. கார்த்திகா, நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது, BA தமிழ் எல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் நல்ல மார்க் ஆப்ஷன். எஸ். பட் ஐ ஃபவுண்ட் ஒன் திங். சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ் சில கம்பல்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, அது சரியோ தப்போ நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். என் அப்பா எனக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ் என்னென்னா, நீ ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கிட்டேன்னா நான் உன்னை வந்து சயின்ஸில் கொண்டு சேர்த்துறேன் அப்படின்னு எனக்கு வாக்கு கொடுத்தாரு. நானும் கஷ்டப்பட்டு படித்து பாஸ் பண்ணிட்டேன். அப்பாவுக்கு ஹாப்பியாக எப்போ நான் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பாஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எங்கள் அப்பா சொன்னார், வெரி குட், அடுத்த செமஸ்டர் கண்டினியூ பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அந்த கம்பல்ஷன் தான் மேபி என்னை இவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு வந்துச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எவ்ரி சிங்கிள் எஃபர்ட் மேட்டர்ஸ் அ லாட் அபி. சின்ன வயசில் நம்மளுக்கு சரியோ தப்போ எஃபர்ட் போடணும். அந்த எஃபர்ட் போடணுங்கிறத நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு எப்போதுமே இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த இன்சிஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும்போது we'll be definitely shining like a star. So this is the starting point. But இதுதான் என் career. This is what is going to be my career. This is what I'm going to offer to the public, or to the people who are suffering the way I suffered. Was that from day one when you joined the English literature? No, not exactly. When I got the good marks in Tamil, my teacher presented me Agni Chiragal book. You know, when I read that book, I came to know இந்த உலகத்தில் நான் மட்டும் சஃபர் பண்ணலை, அவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானி அவரே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காரு, அவரும் ஒரு பக்கா தமிழ் மீடியம் தான் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் ஆச்சு. ஏன் நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன். என் அப்பா சொன்ன பாயிண்ட்டு தான், அறிவுக்காக பிச்சை எடுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. நான் பிச்சை எடுத்திருக்கேன் நிஜமாவே. என்னோடய சீனியர்ஸ், ஈவன் என்னோடய ஜூனியர்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் ஹெல்ப் கேட்டிருக்கேன். வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேறி வரணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு தான், இஃப் யூ ஹேவ் தட் மைண்ட் செட் ஆஃப் seeking help from people, that is the first step of your success. If you seek help, இப்போ நான் அந்த ஷேம்லெஸ் அப்படின்னு நான் வச்சதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா, என்னோடய ஷேம்லெஸ் ஜேர்னி என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஐ வாஸ் ஷேம்லெஸ் இன் ஆஸ்கிங் கொஷின்ஸ். ஆரம்பத்தில் எனக்கு சொல்லி தருவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஐயோ இது ஒரு நசை கொஷின் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் நம்மக்கிட்டேன்னு என்ன ரிஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அந்த ரிஜெக்ஷன் என்ன செல்ஃப் மேடாக மாற்றுச்சு. நம்மளே படிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் நிறைய அட்டெம்ப்ட் பண்ணேன், நிறைய ஃபெயில் ஆனேன். when I completed my BA, I came to Chennai. இங்கே சென்னைக்கெல்லாம் வரும்போது இங்கே இருக்கிற பீப்புள் என்னை பார்த்த விதமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா என்னோடய பாஷை அப்படி தான் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் எக்ஸாக்ட்லி ரெட்டை ஜடெல்லாம் போட்டிருக்கேன் சென்னைக்கு வந்து. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து யாராவது என்னை இடிச்சிட்டாங்கன்னா, யாம்டி இப்படி இடிக்கா எனக்கு வலிக்கலா அப்படின்னு நான் சொன்னால்
மற்ற குரூப் என்னை பார்த்து சிரிக்கும். ஸோ நான் பல காலமாக சிரிக்கிற ஒரு கேட்டகரியில் இருந்தேன். எல்லாருமே என்னை பார்த்து சிரிக்கிற ஒரு கேட்டகரியில் இருந்தேன். பட் slowly, when you put your effort, when you find the right technique to improve yourself, definitely you can achieve the goal what you fixed in your life. So you're a self-made person. Obviously, I'm proud to say that I'm a self-made person. Fantastic. So when did you become from the student doing so many degrees in English, then becoming a public speaker? Public speaking போகணும்னு எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது? ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் சம் நர்வஸ் டிஸார்டர். ஸோ டாக்டர்ஸ் வந்து சொன்னது என்ன அப்படின்னா, இவ ஒரு டிகிரி முடிக்கிறதே கஷ்டம், எனக்கு பார்ஷியலாக ஃபிட்ஸ் வரும், அப்பப்போ நான் எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கிறேன்னு தெரியாது, சடனாக ஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்ப அன்ஹெல்தியான ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்தேன். ஸோ ஒரு டிகிரி முடிக்கிறதே கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் யூ நோ வாட் அபி, I have 5 degrees in my hand right now. Awesome, Karthika. Thank you. So as soon as I completed my MA, where I found myself, இதுக்கப்புறம் நம்ம சும்மா இருக்க முடியாது, I have to do something. So where I really want to work on my language skills. And as I said before, என்னை பேச வச்சு எல்லோரும் பார்ப்பாங்க, ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ கண்டினியூஸாக பேச வராது. அங்கே என்னுடைய ஜேர்னி குட்டி குட்டியாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சின்ன எஃபர்ட் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அது ஐ ரியலி ஒர்க்ட் ஆன் மை ஆக்சென்ட். அப்புறம் கொஞ்சமாக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நான் போகும்போது ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர் as an assistant professor, worked for different colleges and universities. So then I took a shift where I was working as an assistant professor, where I got an opportunity to become a soft skill trainer. There was a real shift. So then I moved to marine engineering colleges. From there, I went to corporate companies where I transformed myself as a soft skill trainer and a teen transformational coach. In between, I completed a course on NLP, where I found an amazing thing. From my childhood, even till my MA MPhil, people branded me as a slow learner. People branded me as Daddi. எதுவுமே இவளுக்கு தெரியாது, மக்கு. I found an amazing truth, an amazing study from NLP that சாவர மொமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வரை கூட உங்கள் பிரெயினை உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும், உங்கள் பிரெயினை உங்களால் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ there is no term in the world called slow learner. அது எனக்கு ரொம்ப மன திருப்தியை கொடுத்தது. ஐ திங்க் அங்கே தான் என்னுடைய ஆக்சுவல் ஸ்கில் ஆஃப் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அங்கே எனக்கு நிறைய ஹோப் கிடச்சிது. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் NLP and are you using it even today? உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் அதை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க? எஸ் NLP நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க. இதை டெவலப் பண்ணது ஒரு மேத்ஸ் டீச்சர் அண்ட் இங்கிலீஷ் டீச்சர். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து அதை டெவலப் பண்ணாங்க. அதில் உங்கள் பிரெயினோடைய வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா பிரெயினோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லலாம். தெர் இஸ் அ திங் கால் நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி. உங்கள் பிரெயினை நீங்கள் எலாஸ்டிசைஸ் பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் நான் என்ன பிலீவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, என்னோடய ஸ்கில் இவ்வளோ தான். நிறைய குழந்தைங்க வந்து இது ஒரு தத்தி, இதுக்கப்புறம் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. நானும் அதே ஸ்பாட்டில் தான் இருந்தேன். பட் அந்த புக்ஸை படிக்கும்போது, அந்த ட்ரைனிங் கோ த்ரூ பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய ஹோப் க்ரியேட் ஆச்சு. பட் ஐ டிடன்ட் ஸ்டாப் இன் தட் கோர்ஸ் இட் செல்ஃப். ஆஃப்டர் தட் ஐ கலெக்டட் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்டடியிங் அண்ட் மை எனர்ஜி லெவல் கான் அப். தென் ஐ டுக் அ வெரி பிக் ஷிஃப்ட் இன் மை லைஃப் ஆஸ் அ பப்ளிக் ஸ்பீக்கர். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சின்ன ஸ்பார்க் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாள் பெரிய ஸ்பார்க்காக மாறும்ல, அந்த ஸ்பார்க் எனக்கு கிடச்சிது வந்து NLPயில். அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் அ வெரி நைஸ் பாஸ் அண்ட் ஹி கேவ் மீ த ஃப்ரீடம் ஆஃப் கிரியேட்டிங் மை ஓன் மாடியூல்ஸ். I was training teenage students, but still I brought a lot of techniques related to brain and I executed in the classes where I found a lot of results. I found results from myself as well as from my students and where I designed my courses. Then I took a shift as a public speaker. So my starting point started from there. Fantastic. So again, public speakerல இருந்து you became an Instagrammer. Yes. And ஜாப்ல இருந்து நீங்கள் எப்போ ஆண்டர்ப்ரனராக மாறினீங்க? ஓகே, எப்போதுமே நம்ம சொன்ன மாதிரி லைஃப்பில் எப்போ எது நடக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியாதுல்ல. ஒர்க் பிளேஸில் ஐ வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். பட் இந்த பேண்டமிக் டைம் எல்லாம் வரும்போது அந்த ஒர்க் ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இண்டிபெண்ட்டான ஒரு லைஃப் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ரியேட் ஆச்சு. தென் ஐ ஃபிக்ஸ்டு மை செல்ஃப், நம்ம கோர்சஸ் கொடுக்கலாம், NLP பேஸ் பண்ணி, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம கோர்சஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தற்செயலாக வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாருமே ஆக்டிவாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு நானும் ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன். பட் இட் வாஸ் நாட் ஓகே இன் த பிகினிங். ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், இஃப் யூ ட்ரூலி பிலீவ் யுவர் ஐடியாஸ், டெஃபினெட்லி தட் வில் ஒர்க் ஆன் சம் டே. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னை பார்த்து சிரித்த விஷயம் திருநெல்வேலி பாஷை. நான் அது ஏன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன். அது ஏன் என்னோடய பிராண்டாக மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ஏன்னா நான் அது பேசும்போது எல்லோரும் சிரிப்பாங்க.
ஒருத்தன் இப்போ யாராவது சத்தமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க, ஏம்டி சத்தமாக பேசிகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நான் சொன்ன அடுத்த செகண்ட் எல்லோரும் இன்னும் பயங்கரமாக சிரிப்பாங்க. ஸோ அந்த மொமெண்ட்டில் அது இன்சல்ட்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது. ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் இட் ஆஸ் எ சக்ஸஸ்ஃபுல் பாயிண்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரீல்ஸ் நான் பண்ணேன். எல்லாருக்குமே என்ன அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பர் செட்டப்பில் ஒரு போர்டு வச்சு டீச் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் இருந்துச்சு. ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் தேட் அண்ட் பீப்புள் டு ஃபியர் ஸோ மச் அபவுட் தேர் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அதை உடைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஃபெமிலியரான ஆள் யாருன்னா அம்மா, அக்கா. ஏன் அம்மா அக்காலாம் இங்கிலீஷ் பேசினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மேட் அ ரீல். அண்ட் தட் வாஸ் இஸ் அபவுட் ஒரு பையன்கிட்ட போய் அம்மா வந்து தேங்காய் துருப்பி தர சொல்லி கேட்பா. ஐயா இந்த தேங்காவை உடச்சி குடியா. அப்போ வந்து அந்த பையன் வந்து வாட் அப்படின்னு கேட்ட உடனே, கேன் யூ ப்ளீஸ் டேக் அவுட் த கோகனட் மீட் அவுட் ஆஃப் த ஷெல் அண்ட் கட் இன் ஸ்மால் பீசஸ் ப்ளீஸ் அப்படின்னு நான் சும்மா தற்செயலாக நான் பண்ணேன். நான் பண்ணும்போது அது நான் நிறைய பேர்கிட்ட ரிவ்யூ கேட்கும்போது எல்லோரும் வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. பட் யூ நோ வாட், தட் வாஸ் த சக்ஸஸ்ஃபுல் பாயிண்ட். வாட் ஐ கெஸ்ட், வாட் ஐ அஃபர்ம்ட் வாஸ் ஹேப்பன். ஐ திங்க் போஸ்ட் பண்ணி ஒரு half an hourலாம் வந்து 14K கிட்ட போயிடுச்சு. 14K? எஸ், half an hourல. அது வரைக்கும் எனக்கு ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ஒரு 1000 பேர் கூட கிடையாது. ஆனால் வியூஸ் 14K போயிடுச்சு. எஸ், தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிப்பிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் மை செல்ஃப். ஓகே, நம்ம உறுதியாக ஒரு ஐடியாவை நம்புகிறோம் அப்படின்னா, அதுக்காக உழைக்கிறோன்னா ஜெயிப்போங்கிற பாயிண்ட் எனக்கு பிடிப்பட்டது அங்கே தான். ஸோ அங்கே வந்து நான் நிஜமாகவே அந்த ஷேம்லெஸ்ங்கிற விஷயத்தை நான் ஃபீல் பண்ணேன். யாருமே பண்ணுற தயங்குற ஒரு விஷயத்த ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் அதர்ஸ். ஏன்னா எனக்கு வந்த ஃபீட்பேக் அப்படி தான் இருந்துச்சு. இது டெஃபினட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது, பட் இட் ஒர்க்ட். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் தட் ஷேம்லெஸ்னஸ் வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ கான்ஃபிடென்ஸ். டு நாட் பி in a constraint that I cannot do something, or what if people give me different comments about it. I do believe that shamelessness is the only key if you just want to move forward in your life. ஆசம் கார்த்திகா. ஸோ நம்ம ஆஃப்லைன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, நான் ஒரு ரூம்குள்ளே என்டர் பண்ணுறேன், ரூம் ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிற இடத்துல நான் என்டர் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் as if I'm a queen walking inside the room அப்படின்னு சொன்னீங்க. Yes. So what makes you feel that you're a queen? Because நம்ம நார்மலாக கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கே நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறோம். பட் குவீன்ன்றது ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் கோ. Yes. ஸோ how do you feel that? What makes you feel that? It's a beautiful question, Abita. Knowledge is power. Yes. There is a beautiful quote always எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, people do love you impermanently because you are a very good human being, but people will respect you permanently if you are a success, if you are a powerful person. I always believe that. If you just go inside a room or a place or a stage, if you really hold that stage for yourself, and you will be the queen. If you believe in the power of knowledge, if you believe in the part of preparing yourself, you can definitely be a queen, you can definitely be a king. I really work hard to improve myself. I can boast myself that I never ever give up on the preparation part. Wherever you go, whatever you do, preparation is very much important. As I said before, the reading habit was started with a book called Agni Chiragigal, where I found the hero, the superhero. How hard is to establish yourself as a scientist in front of NASA. அந்த டைமில் வந்து நாசாவோட கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோலில் இந்தியா இருந்துச்சு. அப்படியே கெத்தாக ஒரு மனுஷன் வெளில வந்தான். 2வது தடவை அந்த அணுகுண்டு சோதனை பண்ணும்போது யாருக்குமே தெரியாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அமெரிக்காவோடைய 24/7 கண்காணிப்பில் நம்ம இருந்த டைமில் சடனாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அணுகுண்டு வெடிக்குது. யாரா இதை பண்ணால்? இந்தியா. எவன்டா இதை பண்ணான்னு பார்த்தா நம்ம தலை அங்கே அப்படியே வந்து கெத்தாக நின்னார்ல. இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் எப்படி டிச் பண்ணாருன்னா, அந்த டெசர்ட்குள்ளே ஒரு ஷாஃப்ட் பில் பண்ணி நைட் டைமில் அவங்க பார்க்கும்போது பார்த்தா ஒரு யூனிஃபார்ம், ஆர்மி யூனிஃபார்ம் போட்டு எல்லோரும் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஓகே ஆர்மிக்கான ஒர்க் நடக்குதுன்னு. இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் கூட வேலை பார்த்தவங்களுக்கு கூட தெரியாது நம்ம இப்பேற்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறோம். ஏன்னா அவருடைய கமிட்மெண்ட். காலையில் சாந்தமாக வந்து கிளாஸ் முடிச்சுட்டு சாயந்தரம் ஆர்மி யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு ரிசர்ச் பண்ண போயிடுவார். அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்குல்ல, அந்த கமிட்மெண்ட்டை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஒரு 24/7 ஒரு மனுஷன் தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். அந்த ப்ரிப்பரேஷன் தட் ஹாஸ் ரியலி ஸ்பார்க்ட் மீ அண்ட் ஐ லவ் ப்ரிப்பேரிங் மை செல்ஃப். என்னோடய ஆஃபீஸ்லலாம் கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீ என்ன சைக்கோவா, எப்போ பாரு புக்கை வச்சு என்னத்தையாவது படிச்சுட்டு இருக்கிறியேன்னு சொல்லிட்டு. அந்த நாலேஜ் மட்டும்தான் உங்களை ஒரு இடத்துல போய் ஜொலிக்க வைக்க முடியும். எந்த டாபிக் கொடுத்தாலும் என்னால் பேச முடியுங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ்
இட் வாஸ் இன்ஸ்டில்ட் வித் தட் புக். நிறைய நீங்கள் ஒரு நாலேஜபிள் பர்சனாக இருக்கிறீங்க, நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான மரியாதை எங்கே இருந்தாலும் தேடி வரும். அந்த மரியாதை பர்மனெண்ட். ஆசம் கார்த்திகா. ஸோ 2 விஷயங்கள், நீங்கள் படித்த புக்ஸ் ரைட், அப்புறம் நீங்கள் யூ டர்ன்ட் இன்டு அ பப்ளிக் ஸ்பீக்கர். நிறைய பேருக்கு ஒரு ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் பார்த்து பேசுகிறதே ஒரு கஷ்டமான விஷயம். ஓகே, பார்க்கும்போது அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்க்க மாட்டாங்க, கீழே பார்ப்பாங்க. எஸ்பெஷலி ஒரு மென் உமன் கான்வர்சேஷன் இருக்கும்போது நிறைய டைம் தப்பாக கூட அது ஆகிடுது. அவங்க ஏன் கீழே பார்த்து பேசுகிறாங்க, ஏன் அங்கே பார்க்குறாங்க இங்கே பார்க்குறாங்கன்ட்டு இருக்கு. இட்ஸ் நாட் தட் தே ஆர் பேட், பட் தேர் நாட் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, இந்த ஐ கான்டாக்ட். அடுத்த விஷயம் வந்து ஒரு பப்ளிக் ஒரு ஸ்டேஜ் மேலே ஏறுது, அது ஏன் அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது? கண்ணை பார்த்து பேசுகிறதோ இல்லை ஸ்டேஜ் மேலே ஏறி பேசுகிறதோ, அதான நீங்கள் அவ்வளோ சுலபமாக பண்ணுறீங்க. ஹவு டிட் யூ ஓவர்கம் தட்? ஓகே, ரைட். ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ சம்திங். பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்காக இருக்கட்டும், ஐ கான்டாக்டாக இருக்கட்டும், பீப்புள் எல்லோரும் என்ன பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னா, என் முன்னாடி நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா நான் பயந்துடணும், ஒருத்தங்க இருந்தால் பயப்படணும். பயப்படுற பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம பிரெயின் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளை எப்படி பழக்கிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரை பார்த்தா நீ அவங்கள அப்ரோச் பண்ணாத, எஸ்கேப் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கு. அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு ஐ கான்டாக்டை மாற்றி மாற்றி கொடுக்குறது. பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் பிலீவ் பண்ணுறாங்க. ஒரு 100 பேர் 10 பேர் இருந்தால் ஒருத்தங்க கிட்ட பேசினாலும், இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கன்வின்ஸ் சம்படி, இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு இன்ஸ்டில் யுவர் ஐடியாஸ் டு சமன் எல்ஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ கால் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங். ஸோ தட் கன்வின்சிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாருக்குமே ஆசையாக இருக்குது. நான் நினச்சதெல்லாம் பேசணும்னு ஆசையாக இருக்குது, அவங்களுக்கு முடியல. காரணம் இந்த ஐ கான்டாக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ 3 டிப்ஸ் ஹியர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட், இப்போ நீங்கள் யாராவது பார்த்து பேசுகிறீங்க அப்படின்னா ஐ கான்டாக்ட் இது வந்து ஒரு மித்து. ஒருத்தங்களை பார்த்து நீங்கள் ஐ டு ஐ பேசிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் அ கான்ஃபிடென்ட் பர்சன். பட் இஸ் இட் ஆக்சுவலி பாசிபிள் அபிதா? இப்போ நான் உங்களை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கேன், என்ன அபிதா சாப்பிட்டீங்களா, உங்கள் ட்ரெஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நீங்கள் எங்கே இருந்து வரீங்க, எனக்கு நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு அப்படி உங்கள் கண்ணை பார்த்து பேசிட்டு இருந்தா ஆர் யூ ரியலி கம்ஃபர்டபுள் வித் மீ? ஆக்சுவலி எஸ். ஸோ நான் உங்களே அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆக்குறேன், என்னையும் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆக்குறேன். இது ஆகாமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் கால் சோஷியல் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒருத்தங்க கண்ணை பார்க்கும்போது 2 கண்ணை மாற்றி 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 பார்க்கும்போது, யூஸ்வலாக நீங்கள் ஒரு சிஸ்டமில் வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க, ஒரு 2 பட்டனை மாற்றி மாற்றி அமைக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகுது? சேம் திங். கூட வலிக்கும். எஸ், நம்ம கண்ணுக்கு பின்னாடி ஆசிபிட்டல் லோப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஸ்னாப் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது தான் வேலை. டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாற்றி மாற்றி ஸ்னாப் எடுக்கும்போது பிரெயினே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும், நம்ம என்ன பாயிண்ட் சொல்லணும்னே அதுக்கு தெரியாது. ஸோ அதை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும்னா திஸ் இஸ் கால் சோஷியல் ட்ரையாங்கிள். இந்த சோஷியல் ட்ரையாங்கில் நீங்கள் ஒருத்தங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ஃபீமேல் இருக்காங்கன்னா இப்போ பொட்டு வைக்கிறாங்களே, தட் இஸ் அ பிளேஸ் ஃபார் சோஷியல் ட்ரையாங்கிள். இந்த சோஷியல் ட்ரையாங்கில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுனீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் சம் வெரி குட் ஃப்ளாலெஸ் கான்வர்சேஷன். இப்போ நம்ம பிரெயினோட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஒன்று கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பேச வைக்கக்கூடாது, எக்ஸ்ட்ரா அதை யோசிக்க வைக்கக்கூடாது. அப்போ அது என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் யோசித்து பாருங்களேன், பிரெயினுக்கு 1008 வேலை இருக்குது. இங்கே பம்ப் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ரத்தத்தெல்லாம் உடம்புக்கு கொடுக்கணும். 20% ஆஃப் ஆக்சிஜனை வந்து அது கன்சியூம் பண்ணிக்கணும். செல்லை புதுப்பிக்கணும், செல்லை சாவடிக்கணும், அங்கேருந்து எவனாவது கள்ள தூக்கி போட்டால் தடுக்கணும், சுற்றி நடக்கிறத மானிட்டர் பண்ணணும். இவ்வளோ வேலை இருக்கும்போது நீங்களும் இப்படி ஒரு ஐ கான்டாக்ட் கொடுத்து அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிங்கன்னா தட் வில் நாட் ஒர்க் இன் அ ஃப்ளோ. அப்போ நீங்கள் உங்கள் சோஷியல் ட்ரையாங்கிளில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். டிப் நம்பர் 2, இது வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க, ஓகேவா? இது அப்பர் ஆங்கிள் அண்ட் லோவர் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. யூனிசெக்ஸ் ரூல். ஆம்பளையாக இருந்தாலும் சரி, பொம்பளையாக இருந்தாலும் சரி, இதுக்கு மேலேயோ இதுக்கு கீழேயோ பார்க்கக்கூடாது. அப்போ இந்த டெஃபினட் தம்ப் ரூலை நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எங்கேயுமே போகாது. இப்போ நான் ஒரு ஃபீமேல், நீங்கள் ஒரு ஃபீமேல், இப்போ நம்மளுக்குள்ளே என்ன கான்வர்சேஷன் இருக்கும்? ஏ நைஸ் டன், எங்கே வாங்கினீங்க அபி, சூப்பராக இருக்குது இந்த சாரி. அப்போது நான் என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் யாராக இருந்தாலும் பேச மாட்டேன்னா என்னோடய பிரெயின் அலர்ட் ஆகிடும். என் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கடன்னு வரும். அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவர்ஃப்ளோ ஆஃப் பவர்ஃபுல் ஃபீலிங்ஸ் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆங்கிளில் உங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை நிறுத்திடணும். 3வது பாயிண்ட், இப்போ கேட்கலாம், நான் இண்டிவிஜுவலாக பேசுகிறேன் கார்த்திகா, இட்ஸ் ஃபைன். நான் இப்போ ஒரு குரூப்பில் அட்ரஸ் பண்ணுறேன், எப்படி பண்ண முடியும்? ஸோ அங்கே தான் ஒரு சூப்பரான டெக்னிக் என்னென்னா, யூஸ்வலாக நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் பார்த்துருக்கலாம், டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட் ரோல் இருக்கிற பிள்ளைங்களை மட்டும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. கரெக்ட். நம்ம பிரெயின் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா, யார் நம்மளுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். இந்த மிடில் பெஞ்சோ லாஸ்ட் பெஞ்சோ ஏதோ அனாத மாதிரி நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து டீச்சரோட தப்பு கிடையாது. டீச்சரோட பிரெயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, என் முன்னாடி உள்ள பசங்களாம் கவனிக்கிறாங்க, அவங்க ரொம்ப ரெசிப்ரோகேட்டிவாக இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். அப்போ அது நடக்காமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹாவ் டு ஆக்ட் லைக் அ ரோபோ. எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் கண்ணை பார்க்கக்கூடாது. கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிரெயின் இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். அப்போ யூ ஷுட் லுக் அட் த ஹெட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன். அப்போ ஒரு 10 பேர் 100 பேர் இருக்க இடத்துல நீங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணணும்னா, லுக் அட் their head, smile at them and pretend that you are connecting. அந்த ப்ரிட்டென்ஷன் எப்படி பண்ணலாம்னா, 3 ஆங்கிள் சென்டரில் பேசுங்க. இப்போ ஃபார் an example, hello everyone, good morning, I'm really so happy to
host the show. Happy to invite everyone for this show. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? 1 2 3 again 4 5 again 6 7 nodding your head, looking at others' head. It's a perfect combo for public speaking. If you follow these things, and definitely your brain will concentrate on the content. எக்ஸ்டர்னலாக இருக்க விஷயங்களை பார்த்து டிஸ்ட்ராக்டே ஆகாது. சூப்பர் கார்த்திகா. ஸோ கார்த்திகா, ஏன் எல்லாரும் ஜென்ரலாக பயப்படுறாங்க? எஸ்பெஷலி ஸ்டேஜ் இல்லை மக்களை பார்த்து பேசுறது, அது ஏன் ஒரு ஹெர்க்யூலியன் டாஸ்க்காக இருக்குது? இப்போது ஒருத்தர் பார்த்து கூட பேசிடுறாங்க, எப்படியோ பேசி ஆகணும், மூஞ்சி கொடுத்து பேசிடுறோம். ஆனால் அந்த ஸ்டேஜுக்கு ஏறணுன்னா 10ல் ஒருத்தர் சொல்ல முடியல, 20ல் ஒருத்தர், 100ல் ஒருத்தர் தான் ஏறுறாங்க. என்ன கேட்டிங்கன்னா அதில் 1000ல் ஒருத்தர் தான் ஜொலிக்கிறாங்க, ஜெயிக்கிறாங்க. ஓகே, இட்ஸ் அ குட் கொஷின் அபிதா. ஆக்சுவலி நீங்கள் சயின்டிஃபிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் எடுத்த சர்வேயில் 80% ஆஃப் பீப்புள் ஸ்டேஜ் பார்த்தா பயப்படுறாங்க. இது ஸ்டேஜை பார்த்தின பயமா, பீப்புளை பார்த்த பயமா? இங்கே தான் வி ஹாவ் டு ஹேவ் த கிளாரிட்டி. நம்ம பிரெயின் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே எப்படி பழகிருக்கு அப்படின்னா செக்யூர்டாக தான் பழகிருக்கு. அம்மா பின்னாடியே போகிறது, அப்பா பின்னாடியே போகிறது. அப்போது ஒரு இன்செக்யூர்டு என்வாயன்மெண்ட்டில் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப அழகான விஷயம். இண்டிபெண்ட்டாக நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம், ஆனால் இண்டிபெண்டன்ஸிக்கு நம்ம பிரெயின் பழக்கப்படலை. இதுதான் ஃபியரோட ஃபஸ்ட்டு ரீசன். அண்ட் ஹியர் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ த ஸ்டோரி ஆஃப் கிங் ஜார்ஜ் 6. ஓகே, இங்கிலாண்டில் அவர் நான் கிங் ஆக மாட்டேன்னு அடம் பண்ணுறாரு. ஏன் தெரியுமா? கெஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அந்த த்ரோன் செரிமனி நடக்கும்ல, அதில் தே ஹாவ் டு அட்ரஸ் த பப்ளிக். ஓகே, அவருக்கு திக்குவாய், ஹி வாஸ் ஸ்டட்டரிங். அவ்வளோ பெரிய பதவி, அதையே ஒருத்தன் திறக்கிறது தயாராகிறான்னா பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பயம் இருக்குன்னு. பட் வேர் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அப்படியே ஒரு கான்ட்ரடிக்டியான ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த உலகத்தோடைய ஹிஸ்ட்ரி மாறினதே நல்ல நல்ல பப்ளிக் ஸ்பீக்கர்ஸால் தான். ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இஸ் அ பவர்ஃபுல் டூல். அந்த பயத்தை நம்ம எப்படி போக்க வைக்கணும் அப்படின்னா, நான் ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம், 2 விஷயங்கள் இருக்குது. ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ். நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ எனக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம், நான் when I was working as a head of the department for a college, பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருமையாக வந்து சொல்லுவாங்க, என் குழந்தை ரொம்ப சமத்து, யார்கிட்டையும் பேசவே பேசாது. அப்போ நான் இமீடியட்டாக சொல்லுவேன், வேலையே கிடைக்காது. we have to talk. நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து அமைதியாக படி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டோம், அமைதியாக இரு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டோம். இதெல்லாம் சொல்லி நம்மளை ஃபிசியாலஜிக்கலி சைக்கலாஜிக்கலி தயார் பண்ண விஷயம் என்னென்னா, நிறைய பேசாத, கம்மியாக பேசு, இன்னும் சொல்ல போனால் பேசவே பேசாத, எஸ்பெஷலி ஃபார் கேர்ள்ஸ். அப்போ இதை ஃபஸ்ட் நம்ம உடைக்கணும். பேசுகிறது எப்படி அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும். ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு நான் ரொம்ப ஒரு சர்வேயில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்ச விஷயம், என்னோடய லேர்னர்ஸ்க்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் என்னென்னா, நம்ம மசில் மெமரியில் கண்டினியூஸாக பேசுகிற ப்ராசஸே இல்லை. அப்போ அந்த கண்டினியூஸாக பேசுகிற ப்ராசஸுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிங் ஜார்ஜ் பற்றி சொன்னல, அவருக்கு வந்து ஒரு தெரப்பிஸ்ட் வந்தார். அந்த தெரப்பிஸ்ட் வந்து ஹீ இஸ் அன் ஆக்டர் அண்ட் அ தெரப்பிஸ்ட். அந்த காலத்தில் அதை செஞ்சுருக்காங்க. எஸ், அந்த இது நான் பேசுகிறது வந்து 1930s அந்த மாதிரி டைமில் அப்போவே அதெல்லாம் இருந்திருக்கு. அவ்வளோ டினையல் கொடுத்த ஒரு கிங், எனக்கு ஒரு நாடே வேண்டாம், எனக்கு ஒரு பதவியே வேண்டான்னு இருந்த ஒருத்தர், ஒரு தெரப்பிஸ்ட் வந்து அவரை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. அங்கே சேஞ்ச் பண்ண நடந்த விஷயம் முதல்ல என்ன அப்படின்னா, வாய் விட்டு படிக்கிறது. நம்ம எத்தனை வருஷமாக வாய் விட்டு படிச்சுட்ருக்கோம் சொல்லுங்கள்? எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு 3rd ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்களா? ஒரு 6th 7th. அந்த ஹேபிட்டே இல்லை. அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கிற மசில் மெமரியில் கோர்வையாக பேசுகிறது என்னன்னே நம்மளுக்கு பிரெயினுக்கு தெரியல. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வி ஹாவ் டு ஸ்பீக். இந்த இப்போ நீங்கள் சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு கோட், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ டான்ஸர் டான்ஸ், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ரைட்டர் ரைட், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக். இதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது. நீங்கள் இதை பண்ணினா மட்டும்தான் யூ கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட். இதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒருத்தங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பெர் மினிட் 500 வார்த்தை ஒருத்தங்களால் பேச முடியும். இப்போ என்னோடய ரேட் ஆஃப் ஸ்பீச்லாம் கொஞ்சம் ஹை, நான் 700 to 800 கூட பேசுவேன். வட்டார வழக்கு மொழின்னு சொல்லுவாங்களே, ஒவ்வொரு வட்டாரத்துலேயும் ஒரு மொழி பழக்கப்பட்டிருக்கும். இப்போ யூ நோ தட் அபி, நம்ம ஊர் சைட்லலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் பேசுவாங்க எல்லோரும். இப்போ ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஏம்டி கத்திட்டே கிடக்கா, எத்தனை தடவை சொல்ல கேட்க மாட்டியா நீ அப்படின்னு சொல்லும் போது வெளியிலேருந்து கேட்குறவங்களுக்கு அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கூட புரியாது. ஏன்னா அவங்களோட ரேட் ஆஃப் ஸ்பீச் ஹை. இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ஸ்பீச் ரொம்ப ரொம்ப லோ. இப்போ நான் டோனுமே வந்து எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் அபி, ஹவ் யூ அபி, எப்படி? இப்போ நம்ம தமிழில் பேசும்போது நம்ம ஃப்ளாட்டாக பேசுவோம், அப்படி தானே? எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? ஆனால் இங்கிலீஷில் அப்படி கிடையாது. ஹே அபிதா, ஹவ் யூ டூயிங்,
இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே வழுக்கி இழுத்துட்டு போகிறாங்களா. அப்போது ஒவ்வொரு மொழிக்குமே ஒரு ரேட் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது, ஒவ்வொரு பர்சனுக்குமே ஒரு ரேட் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது. ஒருத்தங்க பேசுகிற ஸ்கில்லுக்கும் நம்ம லிசன் பண்ணுற ஸ்கில்லுக்கும் கொஹீரன்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கராக மாற முடியும். இப்போ நம்ம பேசும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே மடை திறந்த வெள்ளம் போல் கட நம்மளுக்கு வார்த்தைங்க வந்துடணும். வந்தால் தான் நல்ல ஸ்பீக்கர். நம்மளுக்கு ஏன் வரலை? ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே, சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும். நிறைய வார்த்தைங்க இங்கே இருந்தால் தான் அந்த ஃப்ளோ வரும். நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளோ இல்லை, ஏன்னா நம்ம ஃபீட் பண்ணல. அப்போ நம்ம ஃபீட் பண்ணோன்னா அந்த ஃப்ளோ வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் vocabulary. அதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. இப்போது யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சயின்ஸ். நான் ஒருத்தங்க கிட்ட பேசும்போது ஒரு 250 வார்த்தையிலேருந்து ஒரு 280 வார்த்தை வரைக்கும் என்னால் பேச முடியும். ஆனால் கவனிக்கும் போது நான் உள்வாங்கிற சக்திங்கிறது 500லேருந்து 600 வரைக்கும் போகலாம். ஓகே, பட் இதில் ஒரு சேட் ட்ரூத் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன தான் கவனித்தாலும் அதுலேருந்து ஒரு 20% வேர்டு தான் நம்ம பிரெயின் வந்து ரிட்டென்ஷன் வச்சுக்கும். அப்போ இந்த ரிட்டென்ஷன் ரேட்டில் வச்சு தான் நம்மளுடைய ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸோடைய vocabulary இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அப்போ வார்த்தைகளை அதிகப்படுத்தினா பேச்சு சரளமாகும். இப்போ இந்த வார்த்தைகளை நம்ம எப்படி அதிகப்படுத்தணும், அதுக்கான ப்ராக்டிசஸ் தான் நம்ம அகாடமியில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் திங், பட் இது மட்டும்தான் ஒரு பாயிண்ட் இல்லை, இதுவும் ஒரு பாயிண்ட், பட் இதுதான் மேஜர் பாயிண்ட். நீங்கள் வார்த்தைகளை அதிகப்படுத்த உங்களோட பேச்சோடைய சரளம் அதிகமாகும். ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது. ஒவ்வொரு வட்டாரத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுவாங்க. இப்போ நம்ம சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பேசுவாங்க, சில ஏரியாக்களில் ரொம்ப ஸ்லோவாக பேசுவாங்க. அந்த ரேட் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லா ஹியூமன் பீயிங்க்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகிறது இல்லை. இப்போ என்னோடய ரேட் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்திங்க அப்படின்னா, பெர் மினிட் ஐ எம் ஏபிள் டு ஸ்பீக் 600 to 700 வேர்ட்ஸ். ஹோப் நீங்களும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிறீங்க, நீங்கள் மோர் தேன் தட் கூட பேசலாம். பட் ஆவரேஜாக நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபீட் பண்ண வேண்டிய வார்த்தைகள் அதிகம். இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதா, நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறீங்க அபி, உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ப்ரஷ்ஷு 4 முட்டை. அபித்தான்னு ஒருத்தங்க வருவாங்க, அதுக்காக நான் ப்ரஷ்ஷு முட்டையும் வச்சுருக்கேன், நான் வச்சுருக்க மாட்டான். அவன் அங்கே லட்சக்கணக்கான பொருள் வச்சுருப்பான். அந்த ஸ்பாட்டில் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ டெலிவர் பண்ணுவான். இந்த சேம் வே நம்ம பிரெயினில் நிறைய வார்த்தையை நம்ம ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எது தேவையோ பிரெயின் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கும். அப்போ ஃபீட் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட டியூட்டி. ஸோ அதுக்கு தான் புக்ஸ் ரீட் பண்ண சொல்கிறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. நீங்கள் கூட பேசும்போது சொன்னீங்க மூவிஸ் வாட்ச் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க. தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் யுவர் வே அண்ட் டெக்னிக் டு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிரிட்டிஷ் ஆக்சன்ட் பேசுறதுக்கு காரணம் இங்கிலீஷ் மூவிஸ். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அப்படி ஒரு மொழி நம்ம கற்றுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. LSRW அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் பிறந்த உடனே பேசுனீங்களா? இல்லை. உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுங்கிறதா உங்கள் அம்மா அப்பா உங்ககிட்ட பேசினாங்களா? முதல்ல இவ்வளோ தான் பண்ணியிருப்பாங்க, கரெக்டாக? குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த கேட்குற சக்தி இருக்குதா, பிள்ளைக்கு நல்லா லிசன் பண்ணுதா, தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தேர் செக்கிங் அவுட். இப்போ இது செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்கள் அம்மா உங்களை கவனம் விட்டுருக்க மாட்டாங்க, கரெக்டாக? உங்களை பக்கத்தில் படுக்க வச்சு அப்பா டப்பா அப்படி சிமிலர் வேர்ட்ஸ்லாம் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்? நீங்கள் கம்முன்னு தூக்கணும்னு நினச்சிருப்பீங்க, ஆனால் கூட உங்கள் அம்மா உங்களை சும்மா விடாமல் உங்களை நிறைய பேச வச்சுருப்பாங்க, ரைட்? அப்போ ஒரு 1 year சொல்லியிருப்பாங்க. எக்ஸாக்ட்லி, ஷீ இஸ் மேக்கிங் லாட் ஆஃப் நாய்ஸ். அப்போ அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த குழந்தை வேறு வழி இல்லாமல் ரெசிப்ரோகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எங்கேருந்து சத்தம் வருது, யார் பேசுகிறாங்கங்கிறது ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும். இப்போ இது கேட்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 1 year கழிச்சு குட்டியாக ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும். சிரிச்சு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணலாம், ப்ரோக்கன் வேர்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், ப்ரோக்கன் சென்டென்சஸ் கொடுக்கலாம். இது பெரிய பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? மோட்டிவேஷன். இப்போ நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசியிருக்கீங்கன்னா கை தட்டுவாங்க. உங்களோட அப்பா வீட்டுக்கு வரும்போது, ஏங்க குழந்தை 4:47 உங்கள் பேரை சொல்லிச்சுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்போ அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பீப்புள் வந்து உங்களை இன்வைட் பண்ணுறாங்க. அம்மாவாக இருக்கட்டும், அப்பா, தாத்தா, பாட்டி, சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணுறாங்க, மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி கரெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லிசன் பண்ணியிருக்கீங்க, அப்புறம் பேச முயற்சி பண்ணுறீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களை ஸ்கூலுக்கு அமுச்சு விட்றாங்க. அங்கே ஸ்கூலுக்கு அமுச்ச உடனே டீச்சர் எழுத்தெல்லாம் எழுதி போட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. உங்களை எழுத்து கூட்டி படிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எழுத வச்சுருப்பாங்க. அப்போ லிஸ்னிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங். ஆனால் இங்கிலீஷில் என்ன நடந்துச்சு என்னன்னே தெரியாது. உங்கள் மிஸ் 2 கோடை போட்டு இதுதான் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் படிடி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க, ரைட்? அண்ட் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், அது என்னன்னு தெரியாமல் நீங்கள் எழுதுனீங்க. இங்கே இருக்கிற ஆக்சென்ட்டு தமிழில் இந்த டங்கிற வார்த்தை உண்டு, இங்கிலீஷில் டவே கிடையாது. நம்ம எப்படி கொடுவோம்? டேடி. அழுத்த திருத்தமாக சொன்னால் தான் திருப்தியே வரும். டாக், டாக்டர் அப்படி சொன்னால் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். பட் இங்கிலீஷில் அப்படி ஒரு லெட்டர் கிடையாது. டார்லிங், டபுள், டாக் இவ்வளோ சாஃப்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம். ஆனால் நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? டேடி. அது சொன்னால் தான் நம்மளுக்கு திருப்தியாகவே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம டீச்சர்ஸுக்கு அப்போதைக்கு இருந்த ப்ரொவிஷனில் அவங்களால அவ்வளோதான் சொல்லிக் கொடுக்க முடிஞ்சுது. இப்போ நம்ம AEIOலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கள்ல, உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கூலில்? AEIO வந்து ஆன் போட்டுருமா. பட் ஆக்சுவலி
அதில் வந்து ஷார்ட் வேர்ல்ஸ் லாங் வேர்ல்ஸ்னு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஏயோட ப்ரொனன்சியேஷன் பேக், பேக், ஆப்பிள். ஏயா நம்ம படிக்கலல்ல. இப்போ நீங்கள் ஈ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈ கிடையாது, எக். ஐ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்க் பாட்டில். ஓ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆரஞ்ச். யூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அம்ப்ரெல்லா. இதெல்லாம் நமக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா? பிகாஸ் அவங்களுக்கும் அதில் அவேர்னஸ் இல்லை. இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு தான் நான் கேட்கணுன்னு வந்தேன். இப்போ ஃபோனிக்ஸ் கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்குது. நானே யோசிக்கிறது நான் புதுசாக இருக்குது. நம்ம படிக்கும் போதெல்லாம் ஏபிசிடி தானே இருந்தது, அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தெரியும். கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் தெரியும். இப்போ ஒரு எல்லாரும் ஃபோனிக்ஸ் போடுங்க. ஒரு 10 இயர்ஸாக இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகி அதுவும் பேண்டமிக் டைமுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐ ஆஸ்க் யூ ஒன் சிங்கிள் கொஸ்டின். இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து உங்ககிட்ட வாழைப்பழம் வாங்கி வாபி அப்படின்னு உங்க கேட்டால் உங்களுக்கு காண்டாகுமா இல்லையா? வாழைப்பழம் இல்லை, வாழைப்பழம். எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ ஒரு மொழியோட அழகுங்கிறது அதோட ப்ரொனன்சியேஷன் இல்லை, அந்த ப்ரொனன்சியேஷனில் சொல் உச்சரிப்பு. எக்ஸாக்ட்லி அதில் தான் அது ஃபாலோ ஆயிருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்காக இருக்கட்டும், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும், எல்லாரும் பயப்படுறது எங்கே தெரியுமா? ப்ரொனன்சியேஷனில் தான். இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் அவங்களுக்கு வராத போது தான் அவங்க செம்மையாக பயப்படுறாங்க. நம்ம நிறைய ப்ராக்டிசஸ் பண்ணலாம். ஒன் சச் ப்ராக்டிஸ் வந்து டங் ட்விஸ்டர்ஸ் படிக்கிறது. டங் ட்விஸ்டர்ஸ் வந்து சும்மா நார்மலாக படிக்கிறதுனால பெருசாக அவங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வராது. அதில் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ கார்த்திகா, இப்போ நம்ம ப்ரொனன்சியேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நல்லா இன்னும் எஃபெக்டிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்ன டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? இட்ஸ் அ வெரி ஓல்ட் டெக்னிக் அபி. நம்ம ஸ்கூல்லே ப்ராக்டிஸ் பண்ணது தான். பட் அதில் சில டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வில் பி ஏபிள் டு மேக் சம் வெரி குட் கான்வர்சேஷன் அண்ட் ஃப்ளோ. இப்போ இங்கிலீஷ் பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுவுமே புது டெக்னிக்லாம் கிடையாது. பட் இருக்கிற பழைய டெக்னிக்கில் சின்ன சின்ன இனோவேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம். நீங்கள் லாங்கஸ்ட் டங் ட்விஸ்டர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட் அ பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்ஸ், அ பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்ஸ், பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட். இஃப் பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட் அ பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்ஸ், வேர் இஸ் த பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்? பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லை கார்த்திகா, நான் சொல்கிறேன். எங்கள் ஸ்கூலில் நாங்கள் என்ன எங்கள் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஷீ செல்ஸ் சீ ஷர்ட்ஸ் இந்த சீஷோர். இது சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அது கஷ்டமாக இருக்கும். அப்புறம் சொல்லி பழகிட்டோம். இப்போ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷீ ஷெல்ஸ் ஷீஷன்னா ஷெல்லு தான் வரும், இல்லை ஷீன்னு வரும். சொல்லி பழகிட்டோம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நீங்களும் இந்த மாதிரி டங் ட்விஸ்டர்ஸ் கொடுத்து யூஆர் மேக்கிங் இந்த நம்ம ஜாஸை யூஸ் பண்ணி எக்ஸாக்ட்லி நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் ஃபோனிக்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம்ல. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் தான் அழகியில் கொடுக்கும். அந்த அழகை கொடுக்கறதுக்கு வி ஒர்க் ஆன் தட். இப்போ இது வந்து ஒரு லென்த்தியான டங் ட்விஸ்டரில் இப்போ எல்லாம் யாராவது பேசினாங்கன்னா அவன் பீட்டர் விட்றான் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது தூரத்துலேருந்து பீட்டர் அப்படின்னு கேட்டுச்சா. அண்ட் ஆல்சோ இட் வாஸ் வெரி ஸ்பான்டேனியஸ். அப்போ யார் ஒருத்தங்க பேசி ஸ்பான்டேனியஸாக பேசி எதுவுமே புரியலையோ அவங்கள தான் சொல்லுவாங்க பீட்டர் விட்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் இந்த டங் ட்விஸ்டர் இஸ் த லாங்கஸ்ட் டங் ட்விஸ்டர். அவ்வளோ சீக்கிரமாக செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் லாங்கஸ்ட் டங் ட்விஸ்டர்னு இது சொல்லுவாங்க. வுட் யூ லைக் டு ட்ரை வித் மீ? நிஜமாவா? நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி, நீங்கள் நினச்சா சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த லென்த்தியான டங் ட்விஸ்டர் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? பீட்டர் பைப்பர்னு ஒரு ஆள். ஓகே, பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட் அ பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்ஸ். ஓகேவா? ஒரு கேலோன் அளவுக்கு பிக்கிள்டு பெப்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டான். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட். யூ கேன் ஹேவ் அ ஹேண்ட் லைக் திஸ். பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட் அ பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்ஸ். பிக்கிள் பெப்பர்ஸ். ஓகேவா? மெயின் பியூட்டி ஆஃப் டங் ட்விஸ்டர்ஸ் என்னன்னா, இதில் நீங்கள் தூரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப தான் நிறைய வரும். அப்போ நம்ம அதை மட்டும் கான்ஷியஸாக வச்சுக்கலாம். பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட் அ பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்ஸ் இப்படி வச்சுக்கலாமா? தென் இந்த சென்டென்ஸை நம்ம உடச்சாச்சா அப்படியே டாப்ஸியாக மாற்றிக்கோங்க. அப்போ நம்ம இங்கே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட் அ பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்ஸ், அ பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்ஸ், Peter Piper picked. இப்போ சொல்லுங்க, இந்த ரெண்டு லைன் சொல்லுங்க கடகடன்னு. Peter Piper picked a peck of pickle peppers. A peck of pickle peppers. A peck of pickle peppers. Peter Piper picked. ஓகே, இப்போ தேர்ட் லைன் படிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் லைன் நம்ம என்ன படித்தோம்? Peter Piper picked a peck of pickle peppers படித்தோமா? இதே லைனை if மட்டும் போட போகிறோம். If Peter Piper picked a peck of pickle peppers. நாலாவது செகண்ட் லைன் என்ன படித்தோம்? மாற்றி படித்தோமா? A peck of pickle peppers. Peter Piper பிக்ட் படிச்சோமா? இதை இங்க வேர் இஸ் தன்னு மாற்ற போகிறோம். வேர் இஸ் த பெக் ஆஃப் பிக்கிள் பெப்பர்ஸ் பீட்டர் பைப்பர் பிக்ட். அவ்வளோதான், சிம்பிள். இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குதா? ஒரு லென்த்தான டங் ட்விஸ்ட். எக்ஸாக்ட்லி. நம்ம வந்து டங் ட்விஸ்ட்டை போய்ட்டு அப்படியே நேராக ஷார்ட் பண்ணி நான் படிக்கிறேன்னா நம்ம வந்து பயங்கரமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுவோம். பட் இதுவே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக மாற்றினோம் அப்படின்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு டெலிவர் இட். இது நான் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக சேலஞ்ச் பண்ணுவேன். 1 minute உங்களால் இது கற்றுக்க முடியும். இந்த மாதிரி லாங்கஸ்ட் டங் ட்விஸ்டர்ஸ் கற்றுக்கணும். இங்கிலீஷ் பொறுத்தவரை எல்லாருக்கும் ஒரு பயம், நான் சின்னதாகவே ட்ரை பண்ணக்கூடாது.
ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா ஒரு 2 சென்டென்ஸ் இல்லை, யூல் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் மோர். அந்த பெருசாக டார்கெட் பண்ணோன்னா வில் பி ஏபிள் டு ஃபினிஷ் இட் நல்ல பெருசாகவே நம்மளால் பண்ண முடியும். அந்த ஹோப் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஆஸ் எ செட் பிஃபோர், புது 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 டெக்னிக் நிறைய இருக்குது, பட் பழைய டெக்னிக்ஸும் இருக்குது. அதை நம்ம ரிஃபைன் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தா இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி ஃபார் அதர்ஸ். ஆசம் கார்த்திகா. ஸோ இப்போ என்ன கோர்சஸ் நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஹூ இஸ் யர் டார்கெட் செக்மெண்ட்? நான் கோர்சஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஐ வாண்ட் டு மேக் அ கிளியர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியர் அபி. இஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், இது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்கிறத விட இஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் மேட்டர்ஸ் அ லாட். இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிற பீப்புள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு பேசுகிறவங்க தான். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோனில் ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணுறீங்க, தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துக்கு பதிலாக தட் வாஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் கான்வர்சேஷன் வித் யூ சார், ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஹேவ் மோர் கான்வர்சேஷன் வித் யூ. இப்படி எல்லாருக்குமே சொல்லணும் ஆசையாக இருக்கும்ல, தேன் ஒழுகிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ நம்ம ஆனால் தமிழில் நம்ம அப்படி பேச மாட்டோம்ல. நல்லா இருக்கீங்களா அபிதா? நல்லா இருக்கேன் கார்த்திகா, நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நம்ம அடுத்த கான்வர்சேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஆனால் இங்கிலீஷில் யாராச்சும் ஹவ் ஆர் யூன்னு கேட்டால் ஃபைன் அதோடு முடிச்சுக்கிறோம். ஹேட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அபி? எஸ் ஐ ஹேட், வாட் அபவுட் யூ அப்படின்னு நமக்கு கேட்குறதுக்கு வரதில்லை. இப்போ நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலிவேட்டர் பிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கஷ்டப்பட்டு ஒரு பாஸ் கிட்ட போய் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி மாதக்கணக்கில் நாள் கணக்கில் வெயிட் பண்ணி பண்ணுற கான்வர்சேஷனை விட லிஃப்ட்டில் வரும்போது தில் மேக் அஸ் பார்க் ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே தேனொழுக பேசுகிறது, தட் இஸ் கால் இஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். நம்ம அதில் தான் பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். ஓகே. இப்போ நீங்கள் நம்ம தமிழ்லே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு திருக்குறளில் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பரான திருக்குறள் பிடிக்கும். இனரூர்த்தும் நாரா மலரணையர் கச்சது உணர விரித்துரையாதார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரொம்ப அழகாக படர்ந்து இருக்கிற ஒரு கொடியில் கலர் கலராக பூ பூத்து இருக்குமா, ஆனால் பூ பூத்து இருந்தால் கூட மலர்ந்தும் மணக்காத மலர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அது எதுக்கு ஈக்குவலாக சொல்கிறாருன்னா வள்ளுவர், ஒருத்தங்க தனக்கு மனசில் தோன்றதை எக்ஸாக்டான வேர்டில் சொல்ல முடியலன்னா மலர்ந்தும் மணக்காத மலர்னு சொல்கிறாங்க. ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் தட். ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய தோணும், பட் அது எப்படி கரெக்டாக ஒன் சைட் லவ் மாதிரி இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. அவ்வளோ லவ் இருக்கும், எக்ஸாக்ட்லி, ஆனால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாம அந்த காதல் சொல்லாமலே தோர்த்து விட்டது. எக்ஸாக்ட்லி. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து கிளைண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறது வந்து, கார்த்திகா ஐ நோ திங்ஸ் இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே வரல, இங்கே இருக்குது இங்கே வரல. ஸோ வி ஃபாஸ்டர் கோர்சஸ் ஆன் திஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ட்ரைனிங் நம்ம இதில் கொடுக்குறோம். இன்டர்வியூஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க. எக்ஸாக்ட்லி. இந்த ப்ரீ இன்டர்வியூ அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஆஃப்டர் இன்டர்வியூ எப்படி அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் போய் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டோ பண்ணுறத விட டியூரிங் தேர் காலேஜ் டைம் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா அவன் பயங்கர ப்ரோவாக அங்கே போய் நிற்பான். ஒரு பர்ஃபெக்ட் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ், இப்போ கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ்க்கு வி ஆர் கிவிங் ட்ரைனிங் ஆன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். இது எல்லாமே கார்ப்பரேட் சைடில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ப்ளஸ் ஜென்ரிக்காகவே நம்ம கோர்சஸ் வந்து கிட்ஸுக்கு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் தனியாக பண்ணுறோம் அண்ட் அடல்ட்டுக்கும் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பண்ணுறோம். ஜென்ரலாக பேஸ் லெவலில் இருக்கிறவங்க தே நீட் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃப்ரம் த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் 5 till the ஏஜ் குரூப் ஆஃப் 50 வரைக்கும் நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸும் தனியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். எக்ஸ்க்ளூசிவ் கோர்சஸ் வந்து இங்கிலீஷ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இங்கிலீஷ் மேலே உள்ள பயம் போகணும். எனக்கு ஒரு 20-21 days, எனக்கு ஒரு மாதம் என் கையில் இருக்குது, பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் மேக் சம் குட் கான்வர்சேஷன், டீசென்ட் கான்வர்சேஷன் அப்படின்னா நம்ம நாட்டாமை அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் தமிழ் மீடியம், அதுதான் அந்த கோர்ஸ். ஸோ எல்லாருமே கேட்பாங்க 21 days முடிச்சிருவியா? டெஃபினட்டாக பண்ண முடியும் அபி. ஒரு மொழி கற்றுக்கிறதுல நான் மொதல் விஷயம் நம்புறது என்னென்னா, ஆர்கானிக்காக டிசிப்ளினாக கொடுக்குற ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா 21 days பக்காவாக இங்கிலீஷ் மேலே உள்ள பயம் ஒரு துளி கூட இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆயிருக்கும். ஸோ நாலேஜ் இஸ் பவர்னு சொல்லலாமா? இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் ஒரு வாக்கியம் இருக்குது. பட் அதே இக்னரன்ஸ்னால நம்ம நிறைய விஷயங்களை மிஸ் பண்ணுறோன்னு இன்னொரு வாக்கியமும் இருக்குது. ஸோ நாலேஜ் இஸ் பவர்ன்றது இங்கே வெரி ட்ரூ. எக்ஸாக்ட்லி. உங்களுக்கு வந்து ஒரு 21 days கண்டினியூஸாக ஒரு டிசிப்ளின்குள்ளே உங்களால் வர முடியும்னா ஐ கேன் கிவ் யூ த கேரண்டி அண்ட் ஐ கேன் சேலஞ்ச் யூ. மார்க்கெட்டில் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டெக்னிக்ஸ் வெளியில் இல்லை. அண்ட் எப்போதுமே சொல்லுவாங்கள்ல, ஒரு டிரெக்டர் ஒரு மூவியை ரிலீஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு ஜனரஞ்சகமான படம், இந்த படம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிஜமாக நான் அப்படி சொல்லலை, நான் நிஜமாகவே இதுக்கு ரொம்ப மீனிங் போடுறேன். பிகாஸ் நான் எந்தெந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி தோற்று போனனோ, ஒரு பக்கா கிராமத்து பொண்ணு, ஒரு தமிழ் மீடியம் பொண்ணு என்னென்னலாம் ட்ரை பண்ணி தோற்று போய் சில டெக்னிக்ஸ் பவர்ஃபுல்லாக வந்துச்சுல்ல. இப்போ வந்து when a stranger is talking to me, their first question, Karthika, where did you complete your studies? Are you from Stella Maris? Are you from Loyola? அப்படின்னு கேட்பாங்க. சார் கவர்மெண்ட் காலேஜ் சார், பாரதி உமன்ஸ் காலேஜில் படித்தேன் சார், பச்சை பாஸில் படித்தேன் சார் அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட்
Where did you study? It doesn't matter. What do you study? How did you study? That matters. ஸோ நான் நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்து தோற்று ஜெயித்த நிறைய டெக்னிக் அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ண கோர்சஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தட் 21 days கோர்சஸ். அண்ட் ப்ளஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப். பேருக்கு அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம், ஆனால் ஆக்சுவலி அவங்க நிறைய பேர் எஜுகேட்டடாக தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கான வளையம் ரொம்ப சின்னதாக போயிருக்கும். இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் மூவி எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம். ஷீ இஸ் ஹைலி டேலண்டட், ஆனால் அவளுக்கு அந்த ஒரு ஸ்கில் மட்டும் இருக்காது. ஸோ அதனால அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்களை இன்சல்ட் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கம்மியாக பார்ப்பாங்க, ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் அட் யூ வெரி ஸ்மால் ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் தட் ஸ்கில். அந்த படத்தில் ஸ்ரீதேவியோட டாட்டர் அவங்களை ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கே ஷீ வில் ஷை. எஸ், வேண்டாம் அப்படின்னு ஒருத்தங்கிட்ட ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சுருங்கி நிற்க வேண்டாம். ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ சம்திங். நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா படிச்சிருங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ டான்சர் டான்ஸ், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ரைட்டர் ரைட், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக். ஆனால் தைரியமாக நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும். ஐ வாண்ட் டு கோட் ஒன் மோர் திருக்குறள். எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவோம் என்பது இழுக்கு. யோசிச்சிட்டே இருக்காதிங்க. இஃப் யூ வாண்ட் ஜஸ்ட் ட்ரை இட், கோ ஹெட். சரியோ தப்போ பண்ணுங்கள், டெஃபினட்டாக உங்களால் ஜெயிக்க முடியும். ஸோ 3 புக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்ன கொடுப்பீங்க கார்த்திகா? ஜென்ரலி நான் யாருக்கும் புக் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அபி. ஏன்னா நம்மளோட மைண்ட் செட்டில் எல்லோரும் இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசுகிறேன்னா அவங்க மேபி தேர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் தேர் வெரி வீக் இன் ரிலேஷன்ஷிப். ஒரு மணி பற்றி பேசுகிறேன், ஜென்ரலாக நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். பட் ஸ்டில் இங்கிலீஷ் ரீடிங்க்கு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து என்னோடய லைஃப்பில் சேஞ்ச் க்ரியேட் பண்ணது வந்து இங்கிலீஷ் புக்ஸ் இல்லை, செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் தான் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணுச்சு. ஸோ அதில் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த புக் வந்து ஜோ டிஸ்பென்ஸாவோட இவால்வ் யுவர் பிரெயின் ஒரு புக் எடுத்து படித்தேன். அது எனக்கு செம்ம சேஞ்ச் கொடுத்தது. அதுக்கப்புறமா அவரோட இன்னொரு புக்கு பிகமிங் அன்ஸ்டாப்பபிள். அதுக்கப்புறம் ப்ரூஸ் லிப்டன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் இருக்கிறாரு, அவரோட எல்லா புக்ஸுமே நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து என்னோடய பிரெயின் ஒர்க் ஆகலையே அப்படின்னு ஒரு மன வருத்தம் இருந்ததுனால நான் வந்து பிரெயின் ரிலேட்டட் புக்ஸ் நிறைய நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். பட் இஃப் தே வாண்ட் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங், நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க தான், ஒரு பேஸ் லெவல்லேருந்து உங்களை நீங்கள் எம்பவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. பேஸ் லெவல் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், சீக்ரெட் புக் படிக்கலாம். அதோடு சேர்த்து நீங்கள் மேஜிக் புக் படிக்கலாம். அதோட கண்டினியூஷன் நீங்கள் மேஜிக் புக் படிக்கலாம். த பவர் ஆஃப் யூ அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது, அதுவும் படிக்கலாம். என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நிறைய லிஸ்ட் சொல்லுவேன் அப்படி, ஏன்னா என்னோடது ரொம்ப வாஸ்ட் ஏரியா. தேங்க்யூ கார்த்திகா. 3 மூவிஸ்னால் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் கிங் ஜார்ஜ் 6 இல்லை, அவர் பற்றி அதோட டாக்குமெண்ட்ரி வந்து ஒரு மூவியாகவே வந்திருக்கு, த கிங் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ஏன்னா அந்த படம்லாம் நான் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் ஸோ ஓவர்வெல்மிங். எனக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ் சீனில் வந்து அவர் பேசும்போது ஏதோ நானே பேசுகிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா எல்லாருமே இந்த ஜோனில் இருந்திருப்பாங்க, ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கராக ஆகணும்னு ஆசைப்படுறவங்க. பட் ஆக்சுவலி இந்த கிங்குக்கு வந்து திக்குவாய் வந்து எப்படி வந்து, ஆனால் ஆக்சுவல் ஒரிஜினல் ஸ்பீச்சில் வந்து அவர் 2-3 இடத்துல திக்கியிருப்பார். பட் ஸ்டில் ரொம்ப திக்குவாயாக இருந்து ஒரு இடத்துக்கு மாறி இருப்பார். ஸோ அந்த ட்ரான்சிஷன் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் தேட். அண்ட் செகண்ட் வந்து த பிரின்சஸ் டைரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி. இட்ஸ் ஓல்ட் மூவி, நான் பார்த்துருக்கேன். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் தன்னை ஒரு குயினாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் ட்ரான்சிஷன். ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வெறும் பேச்சில் மட்டும் மாறுதல் இல்லை. இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட அடிக்கடி கேட்டிங்களா எப்படி கார்த்திகா அந்த ட்ரான்சிஷன் இஸ் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், ட்ரான்சிஷன் இஸ் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் நம்ம அந்த சேஞ்ச் பிரிங் பண்ணணும். அது வந்து நீங்கள் அந்த மூவி மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறமா 3ஆவதாக நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன், பெப்பா பிக். எஸ், ஓகே. ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும், அந்த ப்ரனன்சியேஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கிறீங்க, இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு ஒர்க் ஆன் யுவர் ப்ரனன்சியேஷன் பார்ட், ஃப்ளோ ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னா அதை மாதிரி ஒரு பெஸ்ட்டு இருக்க முடியாது. இப்போ சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், பெப்பா வந்து அவங்க டேடிகிட்ட கேட்பா, டாடி ஐ நீட் சம் லெமனேட். இப்போ நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், டாடி ஐ நீட் சம் லெமனேட். பட் அவள் அங்கே சொல்லுவா, டாடி அப்போ இதை நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. I need some lemonade. Lemonade இல்லை, lemonade. எஸ். அப்போ நீங்கள் வந்து ரசிக்கலாம் அண்ட் யார் கூட வேணாலும் உட்காந்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், நீங்கள் ஏதாவது கற்றுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்களோட உட்காந்து கற்றுக்கோங்க. இப்போ உங்கள் குழந்தைங்களே என்டர்டெயின் பண்ண மாதிரியாச்சு, நீங்களும் கற்றுக்க மாதிரியாச்சு. நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு எஃபர்ட் வீட்டில் போடுறீங்கன்னா எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்ப்பாங்க. நீங்கள் திடீர்னு இங்கிலீஷ் மூவிஸ் பார்க்குறீங்க, திடீர்னு ஏதாவது ஒரு எஃபர்ட் போடுறீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்ப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட குழந்தையோட ஒரு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு. அண்ட் யூ வில் லேர்ன் லாட் மெனி திங்ஸ். நிறைய ஒகேபுலரி அதில் வரும், வித் பிக்சர்ஸோடு வரும். அண்ட் லாஸ்ட் சஜஷன், நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ படம் பார்க்குறீங்களோ, இங்கிலீஷ் மூவிஸ் பார்க்குறீங்களோ, பாஸ் பண்ணி பாருங்கள்.
இஃப் யூ பாஸ் இட் யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் திங். பாஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், பாஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டர் கம்யூனிகேட்டராக இருக்கிறோட எல்லாரோடைய சீக்ரெட்டுமே வாட்சிங் மூவிஸ் தான். அண்ட் தட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் தம் டு இம்ப்ரூவ் their கம்யூனிகேஷன் இன் டு அ வெரி பிக் லெவல். ஸோ கார்த்திகா, நீங்கள் சொன்னீங்க ஃப்ரம் 5 to 50 நீங்கள் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரே அப்ரோச் ஆஃப் டீச்சிங் தானா? எப்படி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கற்றுக்குறாங்களா, ஒரே ஸ்டைலாக, இல்லை ஹவு டஸ் இட் கோ? ஓகே, எல்லாருமே லேர்னர்ஸ் தான் அபி. ஓகே, பட் இதை நம்ம ஒரு 3 விதமாக பிரிக்கலாம். எப்படி அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் உங்கள் கிளாஸ் ரூம் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ், மிடில் பெஞ்சர்ஸ், லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ்னு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ் யார் அப்படின்னா, இடி மழை புயல் எது வந்தாலும் அவங்க வேலையை நிறுத்தவே மாட்டாங்க. இந்த மிடில் பெஞ்சர்ஸ் வந்து எஸ் ஐ எம் ஹியர் சர்வைவிங் அப்படிங்கிற ஒரு மோடில் இருப்பாங்க. லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, எவன் என்ன பண்ணால் எனக்கு என்ன, நான் என் இஷ்டத்துக்கு தான் பண்ணுவேன். இப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, ஃபஸ்ட் பெஞ்சர்னால் 4 மணிக்குனா 3:59 சப்மிட் பண்ணலாட்டி அவன் செத்துருவான். மிடில் பெஞ்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3:59 தான் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லுவான். சார் எங்கள் வீட்டில் கரண்ட் இல்லை சார், பாட்டி செத்து போட்டா, இப்படிலாம் நிறைய கதைங்க சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் பெஞ்சர் வந்து அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்பான். ஏன்னா அவன் அந்த ஜோன்லேயே கிடையாது. இல்லை. ஸோ இதை நம்ம வந்து சைக்கலாஜிக்கலி அண்ட் சயின்டிஃபிக்லி பிரித்தோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ் வந்து விஷுவல் லேர்னர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து எப்போதுமே அலர்ட்டாகவே இருப்பாங்க. அவங்களோட லிஸ்னிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். இந்த ஆடிட்ரி லேர்னர்ஸ் யார் அப்படின்னா, பாசிவ் லிஸ்னர்ஸ். திடீர்னு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு ஒரு ஆழ்நிலை தியானத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் கிளாஸுக்குள்ளே வருவாங்க. இந்த லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ் யார் அப்படின்னா, நீ சொல்லிக் கொடுக்குறேங்கிறதுக்காக நான் கவனிக்க மாட்டேன், எனக்கு இப்போ நீ மேத்ஸ் சொல்லி தந்தால் நான் படிச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் இதில் போடலாம். ஓகே, இப்போ சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் வீக் இன் சயின்ஸ், நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் பெஞ்சராக இருக்கிறீங்க. எல்லா ஃபஸ்ட் பெஞ்சரும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் பெஸ்ட்டு கிடையாது, எல்லா லாஸ்ட் பெஞ்சரும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒஸ்ட்டும் கிடையாது. ஓகே, அப்போ உங்களோட லேர்னிங் கர்வ் நீங்கள் எப்படி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் பெஞ்சராக இருக்கிறீங்க, நீங்கள் சயின்ஸில் வீக்காக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் எதுக்கு நல்லா பழக்கப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா, விஷுவலி தெரிகிற விஷயங்கள், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற விஷயங்கள். அப்போ யூ ஆர் அ வீடியோ பர்சன். ஓகே, அப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் புரியலன்னா நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு வழங்கிடும். இப்போ ஆடிட்ரி பர்சனாக இருக்காங்கன்னா நிறைய கேட்பாங்க, நிறைய எழுதுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு எழுதுகிற ப்ராக்டிஸ் நம்ம கொடுக்கணும். கினஸ்தட்டிக் லேர்னர்ஸ் யார் அப்படின்னா, நீங்கள் லாஸ்ட் பெஞ்சர்லாம் பாருங்களேன், தனியாக கூப்பிட்டு சொல்லி கொடுத்தா படிப்பான். அப்போ வந்து கினஸ்தட்டிக் லேர்னர் அவனுக்கு தொடுறதோ, இண்டிவிஜுவல் கான்வர்சேஷனோ, குரூப் கான்வர்சேஷனோ அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ அவங்களுக்கு குரூப் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். இப்போ இங்கே தான் ஒரு கொஷின் வருது, நான் எப்படி என்னை கண்டுபிடிக்கிறது? நான் பேருக்கு தான் மிடில் பெஞ்சில் இருக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கணும்னு ஆசை. அப்போது தெர் இஸ் அ டெக்னிக், வேட் கொஷனரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூகுளில் இருக்குது, நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அதில் சில கொஷனரிஸ் வரும், நீங்கள் அதில் அரேஞ்ச் பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இந்த 3 ஸ்கில் இருக்கும். இப்போ இங்கே நீங்கள் சம்டைம் நல்லா கவனிப்பீங்க, சம்டைம் நல்லா எழுதுவீங்க, சம்டைம் படிக்கவே மூடு இல்லாமல் உட்காந்துருப்பீங்க. அப்போ 3 லேர்னருமே உங்ககிட்ட இருக்கிறாங்களா? அப்போ நீங்கள் உங்களோட டாமினன்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ கேன் ஹேவ் தட் டெஸ்ட். இது ஒரு வழி. அப்போ நீங்கள் என்ன லேர்னர்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? அப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இதில் நம்ம இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் போடுறோம், உங்களுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் விஷுவல் லேர்னராக இருக்கிறீங்கன்னா ஒரே ஒரு டூல் மூவிஸ் தான். உட்காந்து பார்த்துட்டே இருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஆடிட்ரி பர்சனாக இருக்கிறீங்கன்னா படத்தை பார்க்காதீங்க, மியூட் பண்ணிவிட்டு சப்டைட்டிலோடு ட்ராவல் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் ஒரு கினஸ்தட்டிக் பர்சனாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வேறு வழியே கிடையாது, ஒரு இண்டிவிஜுவல் டியூட்டரை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா யூஆர் ஹைலி டிஸ்ட்ராக்டட். உங்களால் முடிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு மூவி பார்க்க முடியும். அண்ட் ஆன் தி ஹோல் ஒரு ஜென்ரிக் ப்ராக்டிஸ்னால் மூவிஸ் தான். ஏன்னா அந்த 3 விஷயமும் அதில் இருக்குது. நீங்கள் விஷுவலாக பார்க்குறீங்க, பாட்டு கேட்குறீங்க, அந்த மூவியில் நிறைய இமோஷனலான விஷயங்களுக்கு கினஸ்தட்டிக்காக கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு எஃபர்ட்டே போடாமல் நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மூவிஸ் பாருங்கள், பட் அப்பப்போ பாஸ் பண்ணுங்கள். Awesome, Karthika. Thank you so much for your time. Thank you. And for your presence here and so much of knowledge and inspiration from your interview. And we're very, very happy to host you today. Okay. And really, really thank you from bottom of my heart. Thank you. Thank you so much, Abhi. எனக்கு ஒரு பயங்கர ரிகாலாக இருந்தது. I felt really proud to host this show because நான் ஹோஸ்ட்னு சொல்கிறத விட இங்கே நான் ஷேர் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாம் யாருக்காவது ஒரே ஒரு % சேஞ்ச் க்ரியேட் பண்ணிச்சுன்னா கூட கண்டிப்பாக ஐ வுட் பி ஸோ ப்ரவுட் அபவுட் மை செல்ஃப் பிகாஸ் திஸ் ஜர்னி வாஸ் நாட் ஹேப்பன் ஸோ ஈஸிலி. எல்லாரோடைய ஜர்னியுமே பெருசு தான், எல்லாரோடைய வலியுமே பெருசு தான். அந்த வலி யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்ததுன்னா வில் பி ஸோ ஹாப்பி டு சர்வ் பீப்புள். தேங்க்யூ. எஸ், தேங்க்யூ.